আসসালামু আলাইকুম সপ্তম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আজকে আমি তোমাদের গত 5 তারিখে দেওয়া হোমওয়ার্কের সলিউশন দেব। তোমরা ভালোভাবে খেয়াল করবে। আমাদের প্রথম আইটেমটি হচ্ছে আর্টিকেলস। এর উত্তরগুলো বলছি। এ হলো দা, বি হলো এ, সি হলো ক্রস, ডি হলো এ, ই হলো দা অথবা এ, এফ হলো ক্রস, জি হলো এ, এইচ হলো দা, আই হলো অ্যান এবং জে হলো ক্রস। তাহলে টেক্সটটি কী হবে একবার পড়ে শোনাচ্ছি। ফ্রেন্ডশিপ ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রেশাস গিফটস অফ লাইফ। A person who has true friends in life is lucky enough. Friendship makes life thrilling. It is indeed an asset in life. True friendship is the feeling or is a feeling of love, sharing and caring. True friends stand by us when we are in trouble. Lasting friendship is indeed a blessing. However, it is better to have friends of the same age group and mentality. In short, friendship is an essential condition for happy life. এই হচ্ছে আর্টিকেলের উত্তর। তোমাদের সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্সের উত্তরগুলো বলছি। এর উত্তর হবে অ্যাবিলিটি, বির উত্তর হবে এডুকেশন, সির উত্তর হবে ডিফারেন্স, ডির উত্তর হবে ইম্পসিবল, এর উত্তর হবে আনএডুকেটেড, এর উত্তর হবে এনাবল, জির উত্তর হবে একাডেমিক, এইচ উত্তর হবে এনলাইটেনিং, আয়ের উত্তর হবে মেজারমেন্ট এবং জির উত্তর হবে নলেজ। তাহলে টেক্সটটি কী হবে? Every man does not have the same ability. It differs from man to man. Education can develop one's ability, but yet the difference remains. An educated man can do something that is impossible for an uneducated man. It is because education can enable him to do it. Academic education is not enough for enlightening the mentality of a man, but it is necessary for awarding certificates and the measurement of knowledge. টেবিল, আমি সাবস্টিটিউশন টেবিলের অ্যান্সারগুলো বলছি। প্রথম বাক্যটি, ড্রাগস বিয়ার এ টেরিবল ইফেক্ট অন হিউম্যান বডি। দে কিল দেম স্লোলি বাট শিওরলি। ড্রাগ অ্যাডিক্টেড পিপল ফিল ড্রাউজি। দ্য রেমেডি ফর ড্রাগ অ্যাডিকশন ইজ নট ভেরি ইজি। এবং শেষে, ড্রাগ বিজনেস ইজ আ পানিশেবল অফেন্স। narration এর উত্তর হবে I exclaimed to the girl that she was a very clever girl. B নাম্বার উত্তর হবে Toodle said that he was going to stadium to watch cricket match. C
এর উত্তর হবে মাই গ্র্যান্ডফাদার অ্যাডভাইসড অর অর্ডার্ড মি নট টু মিস মাই প্রেয়ার। এখানে অ্যাডভাইসও দিতে পারো অথবা অর্ডারও দিতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। নাম্বার ডি, Saima requested her mother to pray to Allah for her success. Number E, Tahir asked me if I was ready for the journey. আমি আবার বলছি। A, I explained to the girl that she was a very clever girl. Tutul said that B number, Tutul said that he was going to stadium to watch cricket match. C number, my grandfather advised or ordered me not to miss my prayer. এখানে অ্যাডভাইস বা অর্ডার যেটাই দাও হবে, সমস্যা নেই। D number, Saima requested her mother to pray to Allah for her success. এবং E নাম্বারের উত্তর বলছি, Tahir asked me if I was ready for the journey. 5 নাম্বারের উত্তরগুলো বলছি। ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের এর উত্তর, এটাকে আমাদের এক্সক্লামেটরি করতে হবে। এখন এক্সক্লামেটরি করতে হলে কীভাবে কী করবো দেখি আমরা। তাহলে প্রথম বাক্যটিকে দেখতে পাচ্ছি আমরা ওয়াটার দিয়ে নিয়ে এসেছি, কারণ এখানে বেরিয়ে আছে। তাহলে বাক্যটি বলছি, হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল বিল্ডিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য তাজ ইজ। বি নাম্বার, ডিডন্ট এম্পারার শাহজাহান বিল্ড দ্য তাজ অ্যাজ এ টম্ব ফর হিজ ওয়াইফ? Didn't Emperor Shahjahan build the Taj as a tomb for his wife? C number, the Taj is more beautiful than most other buildings. The Taj is more beautiful than most other buildings. D number, we must আছে মাস্টের পরিবর্তে আমরা ক্যানট বাট বসিয়েছি নেগেটিভে। We cannot but visit beautiful places. We cannot but visit beautiful places. E number, no other building is as beautiful as the Taj. No other building is as beautiful as the Taj. আবার দেখাচ্ছি। E number, what a wonderful building in the world the Taj is. B number, didn't Emperor Shahjahan build the Taj as a tomb for his wife? C, the Taj is more beautiful than most other buildings. D, we cannot but visit beautiful places. E, no other building is as beautiful as the Taj. Punctuation, মেরা পাংচুয়েশনে খেয়াল করবে, এখানে দায়েরটি বড় হাতের হয়েছে, সেটের পর কমা হয়েছে, ইনভার্টেড কমা বসেছে, ক্যানের সি বড় হাতের হয়েছে, ফুডের পর কোয়েশ্চেন মার্ক বসেছে, আই বড় হাতের হয়েছে, এরপর অ্যাপোস্ট্রফি কমা যেটা সেটা বসেছে, তারপর ইনভার্টেড কমা শেষ এবং ফুল স্টপও হয়েছে, তারপর আবার দা বড় হাতের হয়েছে, সেটের পর কমা, আবার ইনভার্টেড কমা বসেছে, বয়ের ডাব্লিউ বড় হাতের হয়েছে, কান্টের এনের পর যে কন্ট্রাকশন কমা সেটা টি হয়েছে, কমাটি হয়েছে টি এর আগে, এবং শেষে ওয়ার্কের পর কোশ্চেন মার্ক বসেছে এবং ইনভার্টেড কমা শেষ হয়েছে। একটু ভালোভাবে খেয়াল করো। আমি নতুন হোমওয়ার্কটি দেখাচ্ছি। আর্টিকেলস, টেক্সটটি পড়ে শোনাচ্ছি। টু বি গুড ইন ইংলিশ, এতে ড্যাশ আছে, প্র্যাকটিস ইজ ড্যাশ মাস্ট, দোজ হু ডু ইট ক্যান ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন, ড্যাশ মেইন থিং হুইচ ইজ নিডেড মোস্ট ইজ ড্যাশ ডিটারমিনেশন, it helps students for doing dash better result,
Though it is dash international language, it can help us in different ways. Moreover, a student must have efficiency in dash skills of English to do well in the exam. Actually, dash importance of practicing English is dash undeniable. সাবস্টিটিউশন টেবিলটি খেয়াল করো। এখানে সাবস্টিটিউশন টেবিলটি আছে এখানে সাবজেক্টের ঘরে দেখতে পাচ্ছি আছে ফ্লাড, তারপর আছে হেভি রেইনফল, তারপর আছে ইট, তারপর বাট ইট অলসো। এবং ভার্বের ঘরে আছে দেখতে পাচ্ছি ইজ আছে, ড্যামেজেস আছে, ইজ কজড আছে, ডাজ আছে। এবং অবজেক্টের ঘরে আছে good to our soil by scattering silt, our lives and property, the main cause of flood, a natural calamity, by melting of snow and tidal boat too. খেয়াল করবে এখানে আমরা সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্টের সমন্বয় ঘটিয়ে 5টি বাক্য তৈরি করবে এবং বাক্যগুলোর আগে কখনোই নাম্বার দিবে না, যে কোনো চিহ্ন দিবে। Appropriate position. এখানে এতে আছে I have been absent dash school for 3 days. বিতে আছে she was accompanied dash her mother. C cut her coat according dash your cloth. D he is accustomed dash rising early. E mother is absorbed dash deep thinking. F I am acquainted dash the boy. G my brother is addicted dash smoking. H Mina is affectionate dash all. I he is not afraid dash the ghost. The teacher was amazed dash the boy's intelligence. তোমাদের এগুলো যে সিলেক্টেড প্রিপোজিশন সেখান থেকে দেওয়া। আমি এই 3টি আইটেম তোমাদের আরেকবার দেখাচ্ছি।
Voice change. A. He teaches us. B. He gives me a pen. এখানে ডাবল অবজেক্ট আছে, খেয়াল করবে। মি আছে এবং এ পেন আছে। সবসময় ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটিকে নিবে, কখনো বস্তুবাচক অবজেক্টটিকে নিবে না। সি. He wrote a novel. D. They killed 2 mice. E. I shall do my duty. F. You will do it. G. She will give me a book. এখানেও খেয়াল করবে ডাবল অবজেক্ট আছে, মি এবং এ বুক, তাহলে ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটিকে নিবে। H. Karim is telling a story. Karim is telling a story. I. She will be cooking rice. J. He had eaten the cake. নারেশন। আমাদের পরবর্তী আইটেমটি এখানে আছে, দ্য টিচার সেড দ্য আর্থ মুভস অ্যারাউন্ড দ্য সান। বি নাম্বার আছে, হি সেড টু মি আই উইল লিভ ফর থাইল্যান্ড টুমরো। সি. হি সেড টু ইউ হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক। হি সেজ আই এম হ্যাপি। হি সেজ আই এম হ্যাপি। E number, mother said to me always speak the truth. F. Karim said to me, where did you go yesterday? G. You said to me, do you know my friend? G number, you said to me, do you know my friend? H number, he said how beautiful the sight is. I number, she said what an excellent picture it is. J number, he said alas our father is no more. এবার দেখো, রাইট ফর্ম অফ ভার্বস। রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের বাক্যগুলো বলছি। আই বি এ স্টুডেন্ট, এখানে বি দেওয়া। বি ভার্বে তোমরা জানো কি কি আছে, এম ইজ আর, তাহলে এখানে সাবজেক্টের সাথে যেটা যাবে সেটি তোমরা বসাবে। বি নাম্বার, আই বি প্লেয়িং ফুটবল ইয়েস্টারডে। খেয়াল করবে মেয়েরা, এখানে ইয়েস্টারডে আছে, প্লেয়িংও আছে, আর এখানে বি ভার্ব দেওয়া আছে, তাহলে তোমরা বসাবে এখানে কি হবে, এম ইজ আর হবে না ওয়াজ ওয়ার হবে। সি নাম্বার, ইউ বি আ গুড স্টুডেন্ট। ডি নাম্বার, we be going home. E number, they be interested to know the story. F number, Sheila and Tina be coming. G number, she be a beautiful girl. H number, the color of her eyes be blue. কালারটাকে বুঝিয়েছে, আইস এখানে সিঙ্গুলার হিসেবে আসেনি, কারণ চোখ হচ্ছে দুটি, কিন্তু কালার এখানে সিঙ্গুলার হিসেবে এসেছে। I, many students be here. J, Rakib and Rajiv be two brothers. তোমরা এখানে খেয়াল করবে আমি রাইট ফর্ম অফ ভার্বসে সব জায়গা কিন্তু বি
ভার্ব ইউজ করেছি, অর্থাৎ তোমাদের এখানে অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার এগুলো বসাতে হবে। এবং ভার্বটি তো অবশ্যই তোমরা বসাবে সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে। সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে সিঙ্গুলার ভার্ব এবং প্লুরাল হলে প্লুরাল ভার্ব। এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করবে, এখানে সময়টি কি বর্তমান বুঝিয়েছে না অতীত বুঝিয়েছে না ভবিষ্যৎ বুঝিয়েছে, সেটা বুঝে তারপর কাজ করবে। আমাদের 7 নম্বর আইটেম সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স। এখানে খেয়াল করো টেক্সটটি প্রথমেই কাইন্ড দিয়ে শুরু, অর্থাৎ রুট ওয়ার্ডটি কাইন্ড। বিতেও রুট ওয়ার্ড দেখা যাচ্ছে কাইন্ড, সিতে আছে লো, ডিতে আছে হুইমসিক্যাল, ইতে আছে মোরাল, এফে আছে ইউজ, জিতে আছে ফেইথ, এইচে আছে ক্লিয়ার, আইতে আছে ফেইথ, জেতে আছে মার্সি। আচ্ছা, তাহলে এখানে টেক্সটে কি হলো? ড্যাশ কাইন্ড ইজ আ নোবেল ভার্চু, উই মাস্ট নট বি ড্যাশ কাইন্ড টু দ্য পোর, even we must be kind to the dash low animals, some boys beat animals dash whimsical, this is quite dash moral, animals are very dash use, some of them are very dash faith, dogs are the most dash glare example of dash faith, so we must be dash mercy to all living beings. এটা হচ্ছে সাফিক্স এবং প্রিফিক্সের রুট ওয়ার্ডের যে রুট ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আমি বললাম এবং টেক্সটিও পড়ে শোনালাম। তোমরা টেক্সটটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে রুট ওয়ার্ডের সাথে সাফিক্স বা প্রিফিক্স বা দুটোই অ্যাড করে তোমরা নতুন শব্দ তৈরি করে বাক্য তৈরি করবে। বাক্যটিকে সম্পূর্ণ রূপদান করবে। বাক্যটি তৈরি করাই আছে, বাক্যটিতে সম্পূর্ণ রূপদান করতে হবে। ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স, এখানে আছে এ ম্যান ইজ মর্টাল, নেগেটিভ করতে হবে। বি হি অ্যালোন ক্যান ডু ইট, এটাকেও নেগেটিভ করতে হবে। সি আই মাস্ট হেল্প হিম, নেগেটিভ করতে হবে। ডি দে কুড নট মুভ অ্যাওয়ে, ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে। ই হি ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং, ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে। এফ এভরিবডি উইশেস টু বি রিচ, ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে। অর্থাৎ এখানে প্রথম তিনটি বাক্য দেখতে পাচ্ছ, প্রথম তিনটি বাক্যকে আমি নেগেটিভ দিয়েছি, তারপরে তিনটি বাক্যকে কিন্তু ইন্ট্রোগেটিভ দিয়েছি। এখন জি নাম্বার ইট ইজ আ নাইস ডিজাইন, এটাকে এক্সক্লামেটরি করতে হবে। এইচ নাম্বার ইউ আর গ্রেটফুল, এটাকেও এক্সক্লামেটরি করতে হবে। এখানে গ্রেট দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এখানে ফুলের পরিবর্তে আমরা সবসময় গ্রেট দিই, ভেরি দেই না। আই নাম্বার হি ইজ দ্য ক্লেভারেস্ট বয়, এটাকে পজিটিভ করতে হবে, আছে সুপারলেটিভে দেওয়া। যে নাম্বারে আছে ভেরি ফিউ অ্যানিমালস আর অ্যাজ ইউজফুল অ্যাজ দ্য কাউ, এটাকে কম্পারেটিভ করতে হবে। এটা আমাদের পজিটিভিতে আছে, কম্পারেটিভ করতে হবে। আরেকবার দেখো, তোমাদের রুলসগুলো মুখস্থ রাখতে হবে, মুখস্থ রাখলে তোমরা সহজে উত্তর লিখতে পারবে।
পাংচুয়েশন, টেক্সটে পড়াশোনা আছি। ডু ইউ থিঙ্ক ইট ইজ ইজি টু পাস ইংলিশ? সেড তালহা। নো, সেড তাবাসুম। But why are you so careless of English? I don't feel interest in this subject. Oh, I see. তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে প্রথমেই যেটা শুরু হয়েছে সেটা ডু দিয়ে শুরু হয়েছে। তাহলে বুঝতে হবে যে বাক্যটি এটা অ্যাসার্টিভ বাক্য হবে না, অবশ্যই ইন্টারোগেটিভ বাক্য হবে। এবং যেহেতু সেড আছে সুতরাং এটি ইনভার্টেড কমার ভিতরে হবে, অর্থাৎ এটা স্পিচের ভেতরে ডাইরেক্ট স্পিচ তোমরা করবে। এখানে দুটো নাম দেখতে পাচ্ছ, তালহা আছে, তাবাসুম আছে। তাহলে নামগুলো অবশ্যই বড় হাতে করতে হবে। তোমাদের এই স্পিচটা হচ্ছে ন্যারেশন স্পিচের মতো, ডাইরেক্ট স্পিচে ইনভার্টেড কমা ব্যবহার করে তারপর করতে হবে। এটা হচ্ছে তোমাদের মোটামুটি এই হোমওয়ার্কগুলো তোমাদের বাড়ির কাজ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। তো হচ্ছে এখন তোমরা বাসায় বসে এই হোমওয়ার্কগুলো করে ফেলবে। যেখানে কনফিউশন থাকবে আমি সেগুলো আবার বলে দেওয়ার চেষ্টা করব, কিন্তু তোমাদেরকে জানাতে হবে তো তোমাদের সমস্যাটা কোথায়। মেয়েরা আরেকবার খেয়াল করো। এক্ষেত্রে একটু বলে রাখি মেয়েরা, তোমরা নিজেরাই জানো তোমাদের কিন্তু সবসময় আর্টিকেলের ক্ষেত্রে তিনটা জিনিস মাথায় রাখতে হয়, যে এ অ্যান্ড দা আছে, সে সাথে আবার তোমাদের ক্রসেরও ব্যবহার করতে হয়। তাহলে তোমরা চিন্তা করবে যে যেখানে কোনো আর্টিকেলে বসবে না সেখানে ক্রস হবে। এটা তোমাদের আইডিয়া আছে, আমি জানি। টেক্সট ভালো করে বুঝে নিয়ে তারপর অ্যান্সারগুলো লিখবে। তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ, কখনো বই খুলে কখনো উত্তর বের করার চেষ্টা করবে না। প্রয়োজন বোধে মুখস্থ করে তারপর কাজ করবে, কিন্তু বই খুলে উত্তর দেখে লেখার চেষ্টা করবে না। কারণ আমি কোনো কিছুই রুলসের বাইরে দিইনি। রুলসগুলো তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে, রুলসগুলো ভালোভাবে বই দেখবে, বই থেকে দেখে নিয়ে প্রয়োজন বোধে তারপর করবে, কিন্তু খাতা খোলা রেখে বা সাথে সাথে এগুলো বই থেকে দেখে দেখে নিয়ে করবে না। তোমরা আগে শেখো, শিখে তারপর করো। এখানে তোমাদের সবগুলো আইটেমই আমি খুব সহজ সহজ বাক্য দিয়েছি। তোমাদের এগুলো কঠিন লাগার কোনো কিছুই নেই, আশা করি কঠিন লাগবেও না। তবে আমি সামনে তোমাদের, অর্থাৎ আমি আগামী ক্লাসগুলোতে আরও কিছু নতুন নিয়ম টাচ করব। নতুন নিয়ম বলতে নতুন কোনো নিয়ম আমি দিব না, পুরনো যে নিয়মগুলো দিয়েছি সেগুলোর ভেতর থেকে নতুন করে এক্সারসাইজ দিব। আমি আরেকটি অনুরোধ করব, তোমরা এই এক্সারসাইজগুলো অবশ্যই খাতায় উঠিয়ে করবে।
তো মেয়েরা, এটি হলো তোমাদের জন্য দেওয়া আজকের হোমওয়ার্ক। আশা করি তোমরা সবাই করতে পারবে। আমি আমার পরবর্তী ক্লাসে হোমওয়ার্কগুলো মিলিয়ে দিব। তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।